दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ चैनल रितेश लखी अनप्लग दे विच। वैसे तो एतवार का दिन असी रखा होया है जिस दौरान कि मैं अपने व्यक्तिगत तजर्बियां तो उभरियां कुछ ऐसिया कहानियां कुछ ऐसे किस्से उन्होंने न्यूज़ कवरेजिज जो कि किसी ना किसी कारण नाल विवादां विच रहिंदे ने या फिर बहुत ही दिलचस्प किस्से उन्होंने पिछे हुंदे ने वो थोड़े नाल साझे करदा। लेकिन इस एतवार नूं मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, कुछ रुझेवें अजिहे रहे सो एतवार नूं वीडियो नहीं बन पाया, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ याचक भी हाँ। लेकिन ਇਹ स्टोरी ਜਿਹੜੀ मैं कहानी ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ एतवार ਨੂੰ बहुत दिलचस्प कहानी सी ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ मैं ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਗਲੇ एतवार तक ਦਾ इंतज़ार ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ पूरी कहानी उस पूरे वाक़े बारे दसां। सो अज उसनूं मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने लैके एक बार फिर हाज़र हाँ। तो अज मैं गल करांगा नशे के कारोबार ते नशे की तस्करी नाल जुड़े हुए एक बहुत महत्वपूर्ण कवरेज, एक ऐसी छापेमारी, एक ऐसी दबिश, एक ऐसा पुलिस का ऑपरेशन जिस दे विच कि मैं इनवॉल्व हो गया। हालांकि इस ऑपरेशन दे विच मेरी भूमिका तो बतौर एक रिपोर्टर ही सी क्योंकि मैं इसनूं कवर कर रहा सी, कवर किया। लेकिन मेरी भूमिका बाद दे विच मैनूं पता लगा भी वो कल्ले एक रिपोर्टर दी नहीं सी बल्कि एक पूरी दी पूरी कौमी जिहड़ी नैशनल एजेंसी सी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसनूं काफ़ी हद तक पंजाब पुलिस के प्रकोप तो बचाने का काम भी मैं उस पूरे घटनाक्रम दे विच वो भूमिका जिहड़ी सी अदा की। सो बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। तो किते ना किते साडे जिहड़े अदारे हैगे ने, पुलिस महकमे हैगे ने, सेंट्रल एजेंसीज़ किवें काम करदियां ने, नशे दे तस्कर किवें काम करदे ने, किन्ना उन्हां दा जिहड़े ऑपरेशनस हुंदे ने स्मूथ हुंदे ने, इंटैलीजेंस खुफिया जिहड़ी इनपुट है उहदा की रोल हुंदा है, ये सारियां चीज़ां एक ही पूरे किस्से दे विच सामने आउणगीਆਂ। तो सब तो वड्डी जिहड़ी चीज़ निकल के आएगी वो ये होएगी जो मैनूं समझण दे विच इस पूरे वाक़े नूं जदों मैं हंडाया या असीं भुगतिया भी क्योंकि इस दे बाद दे विच अदालतां दे विच भी सानूं नोटिस वगैरह अदालतां वल्लों जारी कीते गए, साडे तो फुटेजिस मंगियां गईयां। समझ विच यही आया भी क्रेडिट बटोरना, श्रेय हासिल करना, किसी चीज़ की ख्याति लैना एक पुलिस महकमे लई अफसरां लई किड्डी वड्डी गल हुंदी है। सो शुरुआत करने इस किस्से की क्योंकि किस्सा एक बहुत वड्डे ही नशे के तस्कर कारोबारी नाल जुड़दा सी। एक बहुत ही वड्डा नशे का ड्रग पैडलर होया है, इनफैक्ट वो ड्रग डीलर सी बहुत वड्डा। तो उसके जिहड़े कार सीगे वो बहुत वड्डे वड्डे गैंगस्टरां दे नाल तां उस वक्त गैंगस्टर तो बहुत छोटी गल होया करते सन, लेकिन अंडरवर्ल्ड के बड़े वड्डे वड्डे सरगना जिन्हां दे विच दाऊद इब्राहिम का नाम भी वजदा सी, उहदे नाल भी इस शख्स के ताल्लुकात होया करते सन। चार्ल्स सोबराज का ये जेल इनमेट रहा, यानी कि जेल दे विच इसने चार्ल्स सोबराज दे नाल अपना जिहड़ा सैल सी उसनूं साझा कीता ते चार्ल्स सोबराज का बड़ा चंगा मित्र ये बन गया। दोवें जेल दे विच बहुत चंगे मित्र बन गए। लेकिन कुछ ऐसे फिर व्यक्तिगत कारण होए जिन्हां दा मैं ज़्यादा जिक्र टीवी ते नहीं कर सकता। चार्ल्स सोबराज दे नाल इसदा झगड़ा भी होया ते गल शायद मार कुटाई तक आ गई सी जेल दे विच। ये शख्स सी मेजर जनरल GS भुल्लर नाम हिस्सी इन्हां दा। मेजर भुल्लर इन्हां नूं अक्सर मोटे मोटे तौर पर जाणिया जांदा सी। फौज दे विच्चों इस शख्स नूं मेजर भुल्लर नूं मैं इन्हूं मेजर भुल्लर कहांगा, हालांकि मेजर जनरल भुल्लर वजदा सी लेकिन मैं इन्हां नूं मेजर भुल्लर ही कहांगा क्योंकि इस तरीके नाल असीं इन्हां नूं जाणदे भी सी। सो मेजर भुल्लर फौज दे विच्चों कोर्ट मार्शल करके कढता गया सी। संदिग्ध गतिविधियां चलदियां सी जदों फौज दे विच भी मेजर भुल्लर अपना काम कर रहे सी, यानी कि ड्यूटी दे रहे सी। उस वक्त भी नशे की तस्करी दे विच इनवॉल्व रहे ते इन्हां दे खिलाफ कुछ केस भी बने। सो मेजर भुल्लर एक बहुत वड्डा नामी तस्कर सी जो कि ड्रग पैडलिंग के बहुत ही मुनाफे के धंधे दे विच उस ड्रग समगलिंग दे विच लग्या होया सी जिसनूं कि पंजाब दे विच आपां कहा भी नशे की जिहड़ी फ्लड आया, वो लोग तो कहते हैं भी अकालियां दे वक्त तो 2007 तो बाद नशे का फ्लड आया या उस तो पहलां भी गल्लां बातां चलदियां, लेकिन ये तो मिड 80s ते 90s का फिनोमिनन सी जो कि पंजाब दे विच नशा ते खास करके हैरोइन ते स्मैक उहदी जिहड़ी वपार सी उहदा जिहड़ा गोरख धंधा है समगलिंग सी अक्रॉस द बॉर्डर भी या विद इन स्टेट उहदी जिहड़ी खपत सी वो बहुत वड्डे पद्धर ते हो रही सी। मेजर भुल्लर एडा धड़ल्ले वाला ड्रग समगलर सी भी वो गड्डी दे विच कई किलो हैरोइन दे नाल खुद ही ट्रैवल करता सी क्योंकि अक्सर जिहड़े वड्डे सरगना या वड्डे जिहड़े ड्रग डीलर हैगे ने वो छोटे पैडलर्स नूं वरतदे ने ट्रैफिकिंग लई, यानी कि नशे की जिहड़ी खेप हुंदी है उहदे लई वो छोटे करिंदिਆਂ नूं वरतदे ने ताकि कोई फड़िया भी जाए तो करिंदे दे उत्ते परचा दर्ज होएगा तो उहदा ध्यान रख लैंदे ने, उहदे परिवार का सब कुछ वो मैनेज कर लैंदे ने, लेकिन वो खुद कदे काबू च नहीं आते। तो सब तो वड्डी साडी सुरक्षा एजेंसियां लई या साडी ड्रग एनफोर्समेंट जिहड़ियां एजेंसियां हैगियां ने चाहे भारत की होवे दुनिया के किसी देश की, उहदी सब तो वड्डी चुनौती यही हुंदी है भी तुसीं कदे भी एक ड्रग के पैडलर या डीलर नूं या समगलर नूं उहदी खेप दे नाल नहीं फड़न विच कामयाब हो पाते। तो यही कारण होंदा बाद दे विच अदालतां विचों ये लोग छुट जाते हैं। लेकिन घटनाक्रम कुछ इस तरीके नाल वापरिया
ਤੇ ਮੇਜਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਉਸਨੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਤੱਕ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਤੋਹਮਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਜਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਜਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2005-6 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖੈਰ ਅਕਸਰ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢੋ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ 10-10, 20-20, 25-25 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ 2 ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਨਾਲ ਦੀ ਇਸ ਕੋਠੀ 'ਚੋਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਲਗਭਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਬੈਕ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਐਨਸੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ 2 ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਸੈਕਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਫਿਸ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਐਸਪੀ ਸਨ, ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਮਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਅਫਸਰ। ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਫਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਡੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਨ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਡੱਡੂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੈਕ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਦਾ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫੀਮ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਈਵਨ ਉੱਤੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕੱਢੀਏ, ਸਟੋਰੀ ਕੱਢੀਏ। ਸੋ ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਠੰਡ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਸ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕਰੀਬਨ 10-15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਮ 5, 5:30, 6 ਵਜੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਨ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਛੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਡੇ ਪਲਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਫੋਨ ਲਾ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 3-4 ਕਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਲ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਲੱਗਿਆ ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹਵੜਾ ਦਬੜੀ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸ ਜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚਲੋ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਓ, ਬਲਾਚੌਰ ਵੱਲ। ਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਆਓ, ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਉਹ ਖਬਰ ਲਗਭਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਟੇਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਯੂਨਿਟ ਲਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਏ ਬਲਾਚੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲੋ ਬਲਾਚੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਫੋਨ ਟੈਪ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੀ ਐਸੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਥ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਉਹ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਈਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੈੱਡ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਜੀ ਹੀ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 2-4 ਕਾਲ ਲਗਾਏ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਰੋਪੜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਰੋਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਸਰੋਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੌਂਕੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਰੋਂ ਚੌਂਕੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਆਸਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟਰਨ ਸੀਗਾ, ਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਸਰੋਂ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਦ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਸਰੋਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣ।
ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰੋਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਸਰੋਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪਈ ਸੀ, ਸੁੰਨਮਸਾਨ, ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸਰੋਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ASI ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸਰੋਂ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੀ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸਰੋਂ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਜੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਗਾਂ ਆਸਰੋਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾਈ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ੂਟ ਲਾਈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਸਥਿਤ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਮਰਾ ਕਰੂ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। NCB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਗਲਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਕਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਚਰਸ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ NCB ਦੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਚੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫੜ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਉਂ ਰਾਦਰ 12 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈ ਫਟਾਫਟ। ਨਾਰਮਲੀ ਅਫਸਰ ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਛਾਪ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਇਕਲੌਤਾ ਐਸਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗਰਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 12 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅੱਜ ਆਸਰੋਂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਨ ਅ ਸਪੈਨ ਆਫ ਅਰਾਊਂਡ 20 ਮਿੰਟਸ, 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਉਸ ਸਪੌਟ ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 2 ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ। ਸੋ 12 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 12 ਕਰੋੜ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ੈਜੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 12 × 5 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ GS ਭੁੱਲਰ। ਮੇਜਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਕਲੌਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਬਣਾ ਲਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀਕਾਰੀ ਹੈਗੀ। OP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਸਰੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਖੁਫੀਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਹੈਡ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। OP ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਰੋਂ ਚੌਂਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਰੋਂ ਚੌਂਕੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
थोड़ा समा मेरा फोन होल्ड ते कराया तो उस वक्त उन्होंने जी आवाज़ा मैं सुनिया वो इस दिन भी दसो कितने हैगी 7 किलो है 2 पैकेट होर होने चाहिए ने 1 पैकेट होर होना इदां दी कोई गल्लां कर रहे सी उन्होंने कहा नहीं उन्होंने जो बंदे सी टीम के बंदे उन्होंने कह रहे सी नहीं जी नहीं बस इन्ना ही है होर नहीं है कहता नहीं नहीं 1 पैकेट होर होना चाहिए ये मैनू आवाज़ां OP शर्मा दियां फोन ते आ रही उस तो बाद नाल ही आवाज़ आ गई विदिन मैं तुहानूं 30-40-50 सैकेंड के विच फोन कॉल जिस दौरान होल्ड ते रहा फोन कॉल वो गल दस रहे इन्नी देर चो कहना हाँ जी हाँ जी मिल गई यानी कि वो पैकेट जो OP शर्मा कह रहे थे भी एक होर पैकेट इत्थे होना चाहिए इन्हों को खुफिया इन्फॉर्मेशन सी भी होर पैकेट होना चाहिए वो मिल नहीं रहा सी लेकिन वो भी मिल गया सो यही चीज़ बाद जो असी ऑफिस के एक मीडिया बाइट कर ली कैमरे से उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड कर ली बाद में उन्होंने दसिया कहते रौला यह पै गया भी आसरों की चौकी के या उसके नाके के उत्ते असी एक ऑपरेशन किया जो कि NCB का ऑपरेशन सी जिस दे विच कि असी खुफिया तरीके नाल गए असी उत्थे दी लोकल पुलिस नूं इन्फॉर्म नहीं सी कीता वो नाका लग्या पहला उन्होंने नैट विच जो कि OP शर्मा होना ने मैनूं दस्सिया उन्होंने पहला जाल दे विच फसे एक ऐसे पति पत्नी जो कि नशे की तस्करी करते सी हैरोइन की 4 किलो की हेप अपनी गड्डी च लैके जा रहे थे तो उस दे नाल ही कुछ मिनटां बाद ही मेजर भुल्लर उन्होंने नैट में आ गए यानी कि एक ही स्पॉट तो 2 गड्डियां गुजर रही सी जिन्होंने कि अलग अलग पैडलर्स ने इन्होंने अलग अलग नैटवर्क सी सो एक गड्डी 4 किलो हैरोइन जा रही सी तो मेजर भुल्लर 8 किलो हैरोइन के नाल ट्रैवल कर रहा सी तो उन्होंने इन्होंने दबोच लिया इन्हों को खुफिया इन्फॉर्मेशन जी सी इनपुट से एड्डी पुख्ता सी तो इन्होंने पता सी भी गड्डी के इन्ने पैकेट होणगे इन्ने किलो हैरोइन जा रही है सो जदों गड्डी नूं बाद दे विच उन्होंने सानूं दस्सिया चीज़ साडे नाल सांझी कीती भी जदों रिकवरी हो गई तो 7 किलो हैरोइन तो उन्होंने रिकवर कर ली उन्होंने अगले पैनल के विचों जो आई थिंक एक स्कॉर्पियो जीप सी जिसनों कि प्रकाश नाम का ड्राइवर जोड़ा सी मेजर भुल्लर का चला रहा सी अगले पैनल के विचों तो उन्होंने 7 किलो के आस पास हैरोइन बरामद कर ली लेकिन 1 या 1.5 किलो होर ऐसी हैरोइन की खेप सी जो कि शायद पैकटां दे विच पिछले पैनल सी जिसका पता नहीं सी मेजर भुल्लर नूं जदों दबका मारिया तो मेजर भुल्लर नूं जदों ये कहा भी नहीं तेरे को 1 किलो होर हैरोइन है तू 7 किलो मिल चुकी है 1 किलो होर दस कित्थे रखी है मेजर भुल्लर ने इस अफसर को कहा भी मैं हुण हत्थ खड़े करदा जे तुहानूं इन्नी जानकारी है इन्नी खुफिया इन्फॉर्मेशन तुहाडे कोल है भी मेरे को किन्ने पैकटां दे विच किन्नी हैरोइन है तो फिर मैं तुहानूं दस ही दिना पिछला पैनल खोल लो तुसीं वो पेचकस पिया है वो पेचकस नाल खोलो तो उत्थे तुहानूं मिल जाएगी तो उहदे विच 1 किलो हैरोइन दे होर जिहड़े पैकेट सन वो बरामद होए सो एडा वड्डा ऑपरेशन सी ओम प्रकाश शर्मा तो फिर मैं सवाल पूछा भी तुसीं इन्ने तुहाडे पसीने चोरे हैगे ने तुहाडे हवाइयां उड्डियां पईयां सी लिटरली फोन ते फोन तुहाडे बज रहे ने मैनूं तुसीं कह रहे हो भी छेती छेती इंटरव्यू कर लो रौला की है ये समझाओ उन्होंने कहा भी पंजाब पुलिस ने एक दावा करता है भी जी ये तुसीं साडे इलाके च वड़े किवें ये ऑपरेशन किवें कीता ये ऑपरेशन सानूं जानकारी क्यों नहीं दित्ती ये तो एक साझा ऑपरेशन है एक जॉइंट ऑपरेशन है इस किस्म के दावे पंजाब पुलिस वालों किए जाने शुरू करते हालांकि ये चीज़ फैक्ट सी उन्होंने बाद विच तस्दीक तो करनी ही सी भी उन्होंने दस्सिया भी असी आसरों चौकी क्योंकि इसका प्रोसीजर होंदा जो तुसी इस किस्म का नाका या छापेमारी दे विच लोग फड़ ले खेप फड़ ली इन्होंने उत्थे आसरों की चौकी च गए उन्होंने उत्थे रपट दर्ज कराई FIR दर्ज नहीं कराई इन्फॉर्मेशन तो इन्हों की FIR इन्हों की बनती सी लेकिन उत्थे इन्फॉर्मेशन दी DDR जिसनों आप कहने कि ये बंदे असीं इत्थों नाके दे NCB ने फड़ लेने तो उन्होंने लैके असीं चंडीगढ़ जा रहे हैं ये लोग चंडीगढ़ उस तो बाद आ गए लेकिन उस तो बाद होया कि पूरे पंजाब दे विच तारां खड़क गईयां हुण पंजाब पुलिस की मैं कार्रवाई ध्यान है क्योंकि जो कि मेन इस साडी कहानी दस्सण दा या इस पूरे किस्से नूं दस्सण दा मकसद भी है पंजाब पुलिस दीयां तारां उतले लैवल तक खड़क चुकियां सी मेजर भुल्लर एक बड़ा ही वैल कनैक्टेड ते रिसोर्सफुल बंदा सी ते उहदी गिरफ्तारी अपने आप विच पंजाब दे विच उसने पिछले कई सालों तक धड़ल्ले नाल नशे का कारोबार कीता सी उहदी ड्रग की ट्रैफिकिंग सी वो बेरोक टोक जारी सी ते जदों एडा वड्डा ऑपरेशन हो गया NCP ने एडा वड्डा नाका ला के एडा वड्डा ऑपरेशन करता ये भी दसदा मैं NCB के महज 6 लोग उस ऑपरेशन में शामिल सन तुसीं ये देखो भी NCB की टीम 6 लोगों की टीम सी 2 IO सी एक सुपरिंटेंडेंट सी बाकी ड्राइवर तो 1-2 गनमैन होणगे तो 6 लोगों की टीम ने 4 बंदे 4 समगलर एक तो बाद एक उत्थे गिरफ्तार किए तो एड्डी वड्डी खेप फड़ी यानी कि जिहड़ी एजेंसी ने काम करना है नशे के खिलाफ जो आप काम करना तो उन्हें काम करके दिखाना है लेकिन पंजाब पुलिस की भी तारां खड़कन का एक वड्डा कारण एक तो यह सी भी मेजर भुल्लर बहुत कनैक्टेड सी न जाने उहदा काम किन्ने सालों तो किहड़े अफसरां दे आशीर्वाद के तहत चलदा आ रहा है ये बड़ा वड्डी मैं गल कर रहा लेकिन ये फैक्ट है मैनूं उस पूरे घटनाक्रम चों यही गल समझ विच आई हुण अगे मैं गल दसदा इसनूं आपां थोड़ा होर बाद च एलैबोरेट करांगे जो मैं गल कह रहा मैं उन्होंने कमरे चों बाहर निकलिया तो बाहर निकलते सारी उस तो पहला कि मैं निकलदा NCB का एक बंदा आ गया कहंदा जी पंजाब पुलिस की टीम आ गई है मैं बाहर निकलिया तो मैं घट्टो घट्ट उत्थे 12 तो 15 गड्डियां पहली बार देखिया भी एक पूरे NCB के दफ्तर नूं पंजाब पुलिस ने पालिया सी घेरा तो पंजाब पुलिस मोहाली पुलिस दीयां टीमां उत्थे आस पास घेर के
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਡੀਐਸਪੀ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਸੋ ਆਈਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸਨ। ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਘਾਬਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਉਹ ਆਈਜੀ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਕਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਝਗੜਾ ਇਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੌਪ ਰੈਂਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੀਡੀਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਉਸ ਵਕਤ ਐਸਐਸ ਵਿਰਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈਜੀਪੀ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, 6:30-7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀ, ਗੁੱਸਾ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਿਓ, ਹਲੇ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਇਹ ਬਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਕਰ 4 ਫੜੇ ਨੇ ਪਲੱਸ 12 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਤਕਰੀਬਨ 16 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੂਟਰ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਬੀ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਗਲਰ, ਵਿੱਚ ਉਹ 12 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਕਾ ਗੱਡੀ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ। ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 11:45 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 5-7-10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, 11-11:15 ਦਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਰਾਤੀ ਪੂਰਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੇਜਰ ਭੁੱਲਰ, ਉਹ 2 ਹੋਰ ਸਮਗਲਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਉਹ MF ਫਾਰੂਖੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ, ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ MF ਫਾਰੂਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਰੂਖੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਐਸਪੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਆਈਜੀਪੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸੀ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਭੁੱਲਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੋਲ ਸੀ,
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਵੀ ਰਾਤੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਟੇਬਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ 10:30 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੌਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਸ ਐਸਐਸਪੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾਲ। ਐਨਸੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਣਮਣੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਟੋਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:45 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ 1:45 ਤੇ 2 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੱਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੇ ਕੁ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤੀ 11, 11:30, 12 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਰਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਹੋਈ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਸਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਟਰੇਸ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਵਰ ਹੋਈ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕਿਲੋ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਮਫਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਕੱਲਾ ਰੌਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ 1 ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਪੌਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਈਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਮੇਜਰ ਭੁੱਲਰ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਧੜਲੇਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ ਇਨਪੁਟ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸਾਈਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਵੀ 21 ਨਾਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਰ ਦਬੋਚੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਐਨਸੀਬੀ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਸੀ A to Z, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾਕਾ ਜਾਂ ਛਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਧਰ ਦਬੋਚੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਰਕੇ, ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਕੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਦੂਸਰਾ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਸਿਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਲੁਕਾ ਜਾਂ ਛੁਪਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਐਨਸੀਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਖੁਦ ਮੇਜਰ ਭੁੱਲਰ 8 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਮਗਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਪੁਟਸ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਮੇਜਰ ਭੁੱਲਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਚਾਰਲਸ ਸ਼ੋਭਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰਲਸ ਸ਼ੋਭਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਨਿਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੇਜਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰੈਸਾਈਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰ ਦਬੋਚਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਵਰੇਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ NCB ਦੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਤੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਕਿ ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ। ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜੈਨੂਇਨ ਸਾਡਾ ਨਾਕਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਫੜ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਪੱਖ ਸੀਗਾ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪੱਖ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਹ CD ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਨਾਕਾ ਆਸਰੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾਕਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਫੜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਏ, ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ NCB ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂ ਬਹੂ ਐਵੇਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਨਾਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਉਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੇਜਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। 8 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਮੇਜਰ ਭੁੱਲਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਜਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੁਇਟ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਐਕੁਇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਜਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ NCB ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ NCB ਹੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਫੈਕਟ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਛਪੀਆਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਬੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। NCB ਦੇ ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। RP ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ IG ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ NCB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਕਵਾਇਦ ਸੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 1.5 ਦਰਜਨ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ NCB ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਟਰਾਬੈਂਡ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰਾਤ 2:45 ਵਜੇ ਉਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਈਏ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮੰਨਦਾ NCB ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਘੱਟ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਇਨਪੁਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ ਉਸਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਉਸਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਾਹਣ ਇੰਟਰਸੈਪਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਵਾਇਰ ਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਵਾਇਰ ਟੈਪਸ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਹਥਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਰ ਲੈਣ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਈਆ ਕਰ ਲਵੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਲਾ ਜਾਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਖੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਵਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਲਖੀ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਸੀਨੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਸਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 1.5 ਦਰਜਨ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 8 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਲਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਣਾਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਮਗਲਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਉਸਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।